आदाब। मैं आज आप लोगों के सामने उर्दू के मशहूर तरक्की पसंद शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्में बोल का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की विलादत 1911 ईस्वी को हुई और इसी तरह उनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ सियालकोट के करीब एक गाँव में पैदा हुए। यानी सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई। सियालकोट वो जगह है जहाँ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश हुई थी। इब्तिदाई तालीम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की इब्तिदाई तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन वो चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। उन्होंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। उनकी आला तालीम हायर एजुकेशन वो लाहौर में हुई। अंग्रेजी में एमए करने के बाद वो अंग्रेजी लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत का आगाज अमृतसर के एक कॉलेज से किया। यानी उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और उसके बाद वो एक लेक्चरर की हैसियत से, लेक्चरर आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं उसको, हाँ, उसकी हैसियत से उन्होंने अमृतसर के कॉलेज में नौकरी करने लगे। बाद में लाहौर आ गए जहां वो पढ़ाते भी रहे और ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। आप लोग जानते होंगे ट्रेड यूनियन क्या है। ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग उनकी जो उनके तहत कई जो इस तरह की जो तंजीम होती है ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ കീഴിലായിട്ട് ഒരു തൊഴിലാളി വിങ് ഉണ്ടാകും, സംഘടന ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ ट्रेड यूनियन എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ उनकी सरगर्मियों में भी वो हिस्सा लेते रहे। तकसीम से 6 महीने पहले, मतलब यहाँ पर तकसीम मतलब तकसीम हिंद, उसकी जो 6 महीने पहले इंडिया विभजनത്തിന്റെ 6 महीने पहले फ़ैज़ को पाकिस्तान टाइम्स का एडिटर मुकर्रर किया गया। यानी वो पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर हो गए। लेकिन एक बरस के अंदर अंदर पाकिस्तानी फौज के चंद अफसरों के हमराह उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार कर लिया गया. പക്ഷേ 6 മാസത്തിനകം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, एक बरस के अंदर ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പാകിസ്ഥാനിലെ ഇനി സൈന്യത്തിന്റെ ഏതാനും ഓഫീസർമാരോടൊപ്പം തന്നെ हमरा उनके साथ ही उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में, അപ്പോ उसमें उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया. അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ 4 बरस तक वो कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करते रहे. यानी वो 4 साल तक कैदी रहे, जेल में रहे. सौबत मीन्स मुश्किलात है, यानी जेल की जो मुश्किलात है वो बर्दाश्त करते रहे. इस दौरान ऐसे लम्हात भी आए, यानी इस दौरान ये जो 4 साल है उसके दौरान ऐसे लम्हात ഇങ്ങനെയുള്ള നിമിഷങ്ങളും സമയങ്ങളും വന്നു. എന്താണ്, जब उन्हें फांसी दी जा सकती थी, यानी इस दौरान उनको फांसी की सजा तक सुनाई दे सकती थी और ऐसे वक्त भी उनके सामने आ गए थे. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ വന്നു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താം, അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോലും വിധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. लेकिन 4 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. പക്ഷെ 4 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തു, रिहा कर छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, आजाद कर दिया गया. ഫൈസ് का पहला मजमुआ नक्श फरियाद. അപ്പോ ഫൈസിന്റെ സമാഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്, നക്ഷ ഫരിയാദ്. അതാണ് पहला मजमुआ और 1945 ईस्वी में शाये हो चुका था. लेकिन उनकी शायरी में इनकलाबी आहंग कैद के जमाने में पैदा हुआ. लेकिन एक शायर को इस तरह जो जेल में बंद कर दिया गया है, तो उसकी जो उसको जो बगावत या उसके जो जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे और उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है, और उसी तरह बल्कि और ज्यादा खुलकर सामने आता है. यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि
उनकी शायरी में इनक़िलाबी आहंग विप्लवात्मकത അങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവ ചിന്തകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു उसी जो क़ैद के ज़माने में ही पैदा हुआ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് വന്നത് 1952 ईस्वी में दस्ते सबा की शाद से അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാഹാരമായിട്ടുള്ള മറ്റു സമാഹാരമായിട്ടുള്ള दस्ते सबा उसकी शाद से उनकी शुहरत बामे उरूज पर पहुंच गई यानी उनकी शुहरत हर जगह बामे उरूज मींस जगह जगह ऊंचाई तक पहुंच गई എന്നതാണ് उनके कुल 7 मजमूए शाये हुए അദ്ദേഹത്തിന് 7 സമാഹാരങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി മജ്മുओं के नाम ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ദാനാമ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നഖ്ഷ ഫരിയാദ് പറഞ്ഞു ദസ്തെ സബ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ദാനാമ ദസ്ത് തഹ്സംഗ് സറെ വാദിയ സീന शामे शहरयारान और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1982 ईस्वी में उनकी कुलियात हर्फ बहर्फ हर्फ हर्फ और उसी तरह नुस्ख़ा हाय वफा जो 1984 ईस्वी में शाये हुआ। अब उनकी जो कुलियात के जो 2 कुलियात है एक हर्फ हर्फ और दूसरा नुस्ख़ा हाय वफा। फाइज का इंतकाल 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में हुआ। अब फाइज को सोवियत यूनियन का सोवियत यूनियन यूएसएसआर ओल्ड रशिया पढ़े रशियन यूनियन है सबसे बड़ा एजाज लेनिन अमन इनाम भी दिया गया। അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യുഎസ്എസ്ആർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്തിനുള്ള അമൻ ഇനാം ശാന്തിയുടെ സമ്മാനം ആയിട്ട് എന്താണ് ആ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെനിൻ അവാർഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം। फैज अहमद फैज का ये कमाल है कि उन्होंने गजल की क्लासिकी रिवायत से पूरी तरह इस्तिफादा किया। फैजिന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ത് उन्होंने गजल की क्लासिकी रिवायत गजल ने क्लासिकल स्टाइल उसको उन्होंने पूरी तरह कबूल कर लिया गया उससे इस्तिफादा हासिल किया उससे फायदा उठाया और उसे इनकलाबी फिक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा की यानी उसमें उन्होंने एक इनकलाबी फिक्र से विप्लवात्मक चिंतनों मറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു हम आहंग करके उसमें शामिल करके उन्होंने एक नई कैफियत पैदा करने की कोशिश की गजल के जरिए। उनका ज़ौक़ शेर बड़ा रचा हुआ और बालिदा था यानी वो बड़े शीरी शौक रखने वाले थे നല്ല കവിത്വ ആ ഒരു രുചിയുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം। उन्होंने इनकलाब की खातिर तगज़ुल की खातिर इनकलाबियत को कभी कुर्बान नहीं किया। അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തഗസ്സുൽക്കോ നഗ്മയ്ക്കോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു മ്യൂസിക്കാലിറ്റി അതിനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല। വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തർക്കീബ് തഹരീക്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ഷായരികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അധികവും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗൻഡയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവരുടെ ആശയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു കവിതയ്ക്ക് ഗസലിന് അതിനൊന്നും അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഒത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും। പക്ഷേ ഫൈസ് ആ കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്। ബൽക്കേ अपने गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत से यानी गैर मामूली അപ്പൊ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള അനിതര സാധാരണമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടിപരത उसकी सलाहियत से इनकलाबी फिक्र और आशिकाना लहजे को अयास आमेज किया यानी उन्होंने अपने जो तख्लीकी सलाहियतों की वजह से उसका इस्तेमाल करके वो इनकलाबी फिक्र और आशिकाना लहजे को भी शेर और शायरी में समो दिया എന്നുവെച്ചാൽ അതിനെ കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഗസലിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു। ഉറുദു ഷായരി में एक नई जमालियाती शान पैदा हो गई അതിലൂടെ उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती ഒരു ഈസ്തെറ്റിക് शान पैदा हो गई और वैल्यूज അത് वो बढ़ने लगी एक नए तर्ज बयान की बुनियाद पड़ी
जो उन्हीं से मंसूब हो गया. ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈസ് മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഷായരിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡിനെ നോക്കാം. ഫൈസ് ഉर्दू शायरी को तरक्की पसंद तहरीक की सबसे फैज उर्दू शायरी को तरक्की पसंद तहरीक की सबसे बड़ी देन थी. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫൈസ് ഉറുദു शायरी എന്ത് ചെയ്തു तरक्की पसंद तहरीक. अब ഒരേ समय फैज उर्दू के मशहूर शायर थे और तरक्की पसंद तहरीक के भी सरगर्म रुकन थे. और लेकिन एक ऐसा शायर जो उर्दू को मिला जिन्होंने एक साथ तरक्की पसंद तहरीक को और उसकी जो शायरी को उन्होंने कभी भी अपनी तरक्की पसंद तहरीक के ही तर्जुमान बनाकर नहीं रखा. बजाय शायरी की जो खुसूसियात है, शायरी की जो मांग है, इन सब को भी उसके साथ भी उन्होंने इंसाफ किया. वो एक दर्दमंद दिल रखते थे. दर्द വേദന ഒരു നല്ല ഹൃദയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്ന് വെച്ചാല് हमदर्द इंसान थे. उनका लहजा ग़नाई और फिक्र इनकलाबी थी. उनके लहजा उसमें ग़नाइयत मौसीक़ियत थी और उसके साथ साथ उनके जो फिक्र है और उसमें इनकलाब भरा हुआ था. उन्होंने जिंदगी में बड़ी बड़ी सख्तियां झेली. यानी सख्ती मीन्स जुल्म, सब मुश्किलात वो सह चुके हैं, झेलना सहना. लेकिन जुल्म और बेइंसाफी के साथ कभी समझौता नहीं किया. लेकिन जुल्म अक्रमम और अनीति അതിനോട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായില്ല. और शायर के मनसब को भी हमेशा निभाया. ഒരു ഷായർ എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ആ തന്റെ പൊസിഷൻ മൻസബ് उसको भी हमेशा उन्होंने निभाया. അതിനെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോന്നു. उनकी शायरी में ऐसी दर्दमंदी, दिलावेजी, तासुराती और जमालियाती रचाव है कि उनके उसका दिल पर फौरन असर होता है. अब उनकी शायरी में हमें एक दर्दमंदी, दिलावेजी, तासुर, जमालियाती रचाव ये सब हमें मिल जाते हैं और उसी वजह से हमारे दिलों पर उनकी शायरी उतर जाते हैं. वो गजल और नज्म दोनों असनाफ में मुमताज हैसियत रखते थे. अब इन दोनों गजल और नज्म इन दोनों में वो शोहरत हासिल की. अब देखते हैं उनकी नज्म, एक छोटी नज्म है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं. बोल പറയൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് അഭിമുഖമാണ് ആരുടെ നോക്കാം. बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबान अब तक तेरी है, तेरा उस्तवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दुहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन. बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म वो जबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले. ഇത്രയുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു നസ്മാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബോൽ പറയൂ എന്ന് പറയാണ് ആരുടെ, യുവാക്കളോട് പറയുന്നത്. बोल के लब आजाद है तेरे, तेरे लब आजाद है. ആസാദ് എന്ന സ്വതന്ത്രമാണ് നിന്റെ, ഇത് ലബ് ചുണ്ട് ഹോണ്ട്, നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ നാവ് സ്വതന്ത്രമാണ് നിനക്ക് പറയുവാനുള്ള. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ഹാർ ആസാദിയ ഖയാൽ, സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ നൽകിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. बोल के लब आजाद है तेरे, तेरे लब आजाद है और इसी वजह से तुम बोलना चाहिए, तुम खामोश नहीं रहना चाहिए. बोल अब जबान अब तक तेरी है, तेरे पास जबान है कहने के लिए, ये बोलने के लिए है न कि खामोश रहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए. तेरा उस्तवा जिस्म है तेरा, तेरा जिस्म है. उस्तवा मतलब उस्तवा मीन्स मजबूत है जिस्म तेरा, तेरा जिस्म बहुत मजबूत है. नीन इन अबरन नीन कमजोर नहीं मानना,
तुम अपने आप को मजबूत समझना, എന്താണ് നീ വളരെ ശക്തനാണ്, ഉസ്തവാ है। बोल के जान अब तक तेरी है, बोल जान अब तक तेरी है, तुम्हारे पास जान है, तुम बोल, നീ ഇന്ത്യയാണ് ജീവൻ, നീയാണ്, നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, നീ സംസാരിക്കുക, നീ പ്രതികരിക്കുക। ദേഖ് കെ, ഇവിടെ നോക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, आहंगर की दुकान में, आहंगर की दुकान की तरफ तो देखो, वहां पर क्या है, തുംദ് है शोले, शोले जल रहे हैं, ആ ഷോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജ്വാലകള്, എന്താണ് അവിടെ ആ കനലുകൾ കത്തുന്നുണ്ട്। സുർഹ് ഹെ ആഹൻ, അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കണലില് കത്തിയെരിയുന്ന ഈ കണലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സുർഹ് ഹെ ആഹൻ, ആഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുമ്പ്, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സുർഹ് ഹെ, ആ ഇരുമ്പ് പോലും അത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾ പോലും എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ചുവന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഉദ്ദേശം എന്താണ്, മയപ്പെടുന്നുണ്ട്। അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജ്വാലയിൽ, അഗ്നിജ്വാലയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതും ഉരുകും, ഏതും മയപ്പെടും। അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്, നീ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതാണ്। നീ ജ്വലിയണം, അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ജ്വലിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഇരുത്തുവാനും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിലോ അതുപോലെ നിൽക്കും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നും അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും। അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തുറന്ന് സംസാരിക്കണം, പേടിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്। ഖുൽനെ ലഗെ ഖുഫ്ലോം കെ ദുഹാനെ, ഖുൽനെ ലഗെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ ചൂട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകും, ഖുഫ്ലോം കെ ദുഹാനെ ഖുൽനെ ലഗേഗ, ഖുഫ്ല താല, അപ്പൊ താലേക്ക് ജോ മുഹ് ഹെ വോ ഖുൽ ജായേഗ, ഏത് ചാവിയും എന്ത് ചെയ്യും, തുറക്കപ്പെടും, ഏത് ലോക്കും തുറക്കപ്പെടും, ഖുഫ്ലു ലോക്ക്, ഏത് ലോക്കും എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാകും, എന്ത് ചെയ്യും, തുറക്കും। ഫൈല ഹർ ഏക് ജംജീർ ക ദാമൻ, ഫൈൽ ജായേഗ, എന്തേ, ഹർ ഏക് ജംജീർ ക ദാമൻ, ജംജീർ ക, ഹർ ഏക് ജംജീർ ക ദാമൻ ഫൈൽ ജായേഗ, ഓരോ എന്ത് ചെയ്യും, ജംജീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്ങലകളുടെ ഓരോ ചെങ്ങലകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഫൈൽ ജായേഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അന്നേരം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും। ആ ബോൽ യേ തോടാ വക്ത് ബഹുത് ഹെ, നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ആളെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല, ഈ ഉള്ള സമയം വോ ബഹുത് ഹെ, നിനക്കുള്ള സമയം തന്നെ വലുതാണ്। യേ തോടാ വക്ത് ബഹുത് ഹെ ജിസ്മ വ സബാൻ കി മൗത് സെ പഹലെ, കാരണം നീ ആലോചിക്കണം, നിന്റെ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, നിന്റെ ശരീരം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിന്റെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ പറയുവാനുള്ളത് പറയണം, നിന്റെ അടുത്ത് സമയം കൂടുതലില്ല, നീ എന്തിന്, ഉള്ള സമയം തന്നെ ധാരാളമാണ്, പ്രതികരിച്ചോളണം। ജിസ്ം ഓ സബാൻ, ജിസ്ം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, സബാൻ कि मौत से पहले, वो मर जाने से पहले या तुमसे छीनने से पहले तुम अपनी जो जुबान पर वो लोगों के सामने इजहार ख्याल कर दो, बोल के सच है जिंदा अब तक, सच जिंदा हो जाएगा, हमेशा सच ही जीतेगा, നീ പറയുന്നത് സത്യമേ വിജയിക്കൂ എന്ന് നീ പറ। ബോൽ ജോ കുച്ച് കഹ്നാ ഹെ കഹ്ലെ, സത്യമേ വിജയിക്കൂ, ബോൽ ജോ കുച്ച് കഹ്നാ ഹെ കഹ്ലെ, നിനക്ക് എന്താണോ പറയേണ്ടത് നീ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, സത്യമേ വിജയിക്കൂ, ബോൽ ജോ കുച്ച് കഹ്നാ ഹെ കഹ്ലെ, നിനക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, തുറന്ന് പറയേണ്ടത് നീ തുറന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന്। അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു നിസ്മാണ്, ഈ സ്നേഹനെ ആസാദി ഇസ്ഹാർ ഖയാൽ എന്ന സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, തുറന്നു പറയുവാനുള്ള ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഈ ക്രൂരന്മാരും അക്രമികളുമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ഭരണാധികാരികള്, അവര് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവിധ അപസ്വരങ്ങളെയും, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാ വാക്കുകളെയും സ്വരങ്ങളെയും അവർ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും। ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അത് അവരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടതില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹമേ സഖ്ത് മെഹനത് കർനെ കി സരൂരത് ഹൈ। അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നന്നായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും, നന്നായി ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ദുനിയാ മേ ഭലായി ലാ സക്തേ ഹൈ, और उसके लिए मेहनत, सख्त मेहनत की जरूरत होती है।
सच के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलने वाले होंगे, बहुत सारी ताकतें उठकर आ जाएंगे, लेकिन जीत किसकी होगी? सच्चाई की होगी। और लेकिन ये जो झूठ के खिलाफ हमें लड़ना होगा, और जब तक हमारे जिस्म में जान है, हमारे जिस्म में जान है, നമുക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം और उसका भरपूर इस्तेमाल करके हम इस दुनिया को इस साल से छुड़ा सकते हैं, ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഖുലാസ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. शुक्रिया, बाकी कल देखेंगे.